Hi friends, இப்போ நம்ம 7th standard geographyல second lesson பார்க்க போகிறோம் landforms. Introduction பார்க்கலாம். In the earlier class we have learned that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms named mountains, plateaus, plain, valley and etc. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result of two processes. They are endogenic process or the exogenic process. Endogenic process is internal process, exogenic is external process, leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places from the endogenic. Uplift linda அது endogenic, wearing down and rebuilding of the land surface அப்படி இருந்தா down linda exogenic. Next, landforms. The landforms is being continuously worn down by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking and falling apart into small pieces of the rocks on the earth surface. Erosion is the wearing down of the landscape by different agents like water, wind, ice, sea waves. இயற்கையினால் ஏற்படுற அழிவுக்கு எரோஷன். நம்மளே கல்லை உடைக்கிறது இல்லை நம்மளால் எதாவது ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் வெதரிங். The eroded material is carried away by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Okay, river. The water flowing from a source to river mouth along a definite course and is called a river. Rivers generally originate from a mountain or a hill. The place of origin of the river is known as its source. The place where it joins a lake or sea or an ocean is known as river mouth. The place where it joins a lake or sea or an ocean is known as river mouth. எதையாவது இணைக்கிறது பிளேஸ்க்கு river mouth. The place of origin of the river வந்து source. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சரில் வந்துட்டு ரிவர் சோர்ஸு வாட்டர் ஃபால் எங்கே வருது, ட்ரிபியூட்ரினா என்ன, அதுலேருந்து போகிறது தான் ட்ரிபியூட்ரி. ஆக்ஸ்போ லேக்னா அங்கேருந்து குட்டி லேக்கை உருவாக்குறது ஆக்ஸ்போ லேக். மெயின்டன்னா அந்த வளைவு பிளேஸில் இருக்கிறது தான் மெயின்டு. ஃப்ளட் பிளைன்னா வந்துட்டு ஏரியோரமாக. டெல்டா எல்லாருக்குமே தெரியும். ரிவர் மவுத்துன்றது அந்த முடியிறது, அதுக்கு பேர் தான் ரிவர் மவுத். The running water in the river erodes the mountainous track which creates a steep-sided valley like the letter V known as V-shaped valley. Okay. The world's highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. Venezuela, Angel Falls, South America. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America and Victoria Falls on the borders of Zambia, Zimbabwe in Africa. Niagara Falls வந்துட்டு கனடாக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் நடுவில் இருக்குது. அதே மாதிரி விக்டோரியா ஃபால்ஸ் வந்துட்டு ஜாம்பியாக்கும் ஜிம்பாப்வேக்கும் நடுவில் இருக்குது. கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ வந்துட்டு நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது. ஜாம்பியா அண்டு ஜிம்பாப்வே வந்துட்டு ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது. விக்டோரியா ஃபால்ஸ் ஆஃப்ரிக்கா, நயாகரா ஃபால்ஸ் நார்த் அமெரிக்கா. Falling of river water over a vertical step in the river bed is called waterfall. Over a vertical step in the river bed is called waterfall. It is formed when the soft rocks are removed by erosion. Kutralam falls across the river Chittar in Tamil Nadu. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. Plunge pool is a hollow feature at the base of a waterfall which is formed by cavitation. அந்த வாட்டர்ஃபால் கீழே ஒரு பிளேஸ் இருக்கும்ல, அதுக்கு பேர் தான் plunge pool. Alluvial fan is a deposition of sediment occurs at which the rivers enter the plain or the foothills. அந்த என்டர் ஆகிறது தான் வந்துட்டு alluvial fanனு சொல்கிறாங்க. அது இல்லைன்னா ஃபுட் சொல்லுவாங்க. Tributaryனா stream or river that flows into and joins a main river. Distributaryனா a stream that branches off flows away from the main stream. மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து ஒரு கிளை போச்சுன்னா அது டிஸ்பியூட்ரி. ஒரு எங்கேயோ போகிற ஒரு நதி தானாக வந்து அந்த மெயின் ரிவரில் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா ட்ரிபியூட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் அந்த வாட்டர்ஃபால் கீழே இருக்கிறது தான் ப்ளக் பூல் டெவலப்ஸ். அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற ஸ்டீப் கோக்லைன்ஸ் வேலிஸ். ஓவர் ஹேக் கொலாப்சஸ்னால் வந்துட்டு அது மேலேயே இருக்கும்.
As the river enters the plains, it twists and turns, forming large bends known as meanders. Meanders along the river Velar near Satyatop in Kadalur district. Meanders along the river Velarன்னு ஒரு ரிவர் இருக்குது, கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் சத்தியத்தோப்பில் இருக்குது, சத்தியத்தோப்புன்ற ஊர்கிட்ட இருக்குது. Due to the continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loops come closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms a cut-off lake, also called a oxbow lake. In due course of time, the meander loop cut off from the river and forms a cut-off lake, also called oxbow lake. Okay. Erosion makes a neck narrow அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் டியூரிங் ஃப்ளட் ரிவர்ஸ் மேக் இஸ் கோர்ஸ் ஸ்ட்ரைட். ஃப்ளட் டைமில் இந்த மாதிரி வரும். நியூ ஸ்ட்ரைட் ரிவர் கோர்ஸ் இல்லைனா ஆக்ஸ்போ லேக் தனியாக பிரிஞ்சிடும். அதுதான் வந்துட்டு ஆக்ஸ்போ லேக் ஆர் அண்டர் மியாண்டர். அப்படியும் இல்லைனா கட் ஆஃப் லேக் அப்படி சொல்லலாம். The term meander has been named on the basis of meander river of Asia Minor. ஏஷியா மைனரில் டர்க்கியில் இருக்குது meander ரிவர்னு ஒன்று இருக்குது. அதுலேருந்து தான் இந்த meander பேர் வந்தது. which flows through numerous curves and turns. அந்த ரிவரில் வந்து நிறைய curves and turns இருக்குது, அதனால தான் ஏஷியா மைனர் டர்க்கியில் இருக்குது. At times the river overflows its bank. This leads to the flooding of the neighboring areas. As the river floods, it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat fertile floodplain. The raised banks are called leaves. அதிலிருந்து வரது பேர் leaves. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The velocity of the river becomes so slow that it begins to deposit its load. The collection of sediments from all the mouths from deltas are excellent productive lands. Example, Kaveri delta, Ganges delta, Mississippi delta. இதுதான் மியாண்டர். இது லேக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னால் இதுலேருந்து வரக்கூடியது. செடிமெண்ட் டெபாசிட் இந்த சைடில் இருக்கிறது. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ. கிளாசியர் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். A large body of ice moving slowly down a slope or valley due to gravity is called a glacier. இதில் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி தான் இந்த லெசன் போகுது. இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது எதுன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேயே வந்து செடிமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், ஃபுட் பிளேன்ஸ் பார்த்துருக்கோம், லீவ்ஸ் பார்த்துருக்கோம், டிஸ்பியூட்ரிஸ் பார்த்துருக்கோம், டெல்டா பார்த்துருக்கோம், அண்டு இப்போது கிளாசியர் பார்க்குறோம். அண்ட் செடிமெண்ட்ரிஸ்னால் என்ன பார்த்தோம்? டெபாசிட் லேயர் ஆஃப் ஃபைன் சாயில் தான் வந்து செடிமெண்ட்ஸ். ஃபுட் பிளேன்னா ஃப்ளாட் ஃபர்டைல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஃபர்டைல், அதுதான் வந்து ஃபுட் பிளேன். The raised banks வந்து leaves. The number of streams from the river, அதுதான் distributaries. நெக்ஸ்ட்டு அது மாதிரி டெல்டானா வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் தி மவுத்ஸ். அந்த மவுத்தில் இருக்கிற செடிமெண்ட்லாம் வந்து டெல்டா. நெக்ஸ்ட்டு கிளேஷியர்னா ஐஸ் மூவிங் ஸ்லோலி டவுன் ஸ்லோப் ஆர் வேலி டியூ டு கிராவிட்டி. Glaciers are grouped into mountain or valley glaciers and continental glaciers. Mountain or valley glaciers and continental glacier. Continental glacier covered vast areas of a continent with thick ice sheets. Antarctica, Greenland. Example, mountain or valley glacier is a stream of ice flowing along a valley. It usually flows former river courses and are bounded by steep sides. Example, the Himalayas and the Alps. மவுண்டெயின் அண்ட் வேலி கிளேசியர் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளோவிங் அலாங் ஏ வேலி இருக்கும். இது வந்து வேஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ஏ காண்டினென்ட்டில் திக் ஐஸ் ஷீட்ஸாக இருக்கும். இது காண்டினென்டல் கிளேஷியர். இது வந்துட்டு ஹிமாலயஸ் அண்ட் ஆல்ப்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள். கிளேஷியர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் த சாயில் ராக்ஸ் ஆஃப் எர்த் பை ரிமூவிங் தர் லூஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் இட். இது வந்துட்டு கிளாஷியர் ஐஸ்னால் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெர்மினல் மொரைன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது, அதாவது நிலத்துக்கு பக்கம் இருக்கிறது. ஹெட்வால் ராக் லெஃப்ட், பக்ஸ்டாண்ட், ஹெட்வால் கேப்பு, ஜோன் ஆஃப் ப்ளக்கிங், இங்கே தான் வந்து ப்ளக்கிங் ஆகும் அப்படின்னு மோதி இது பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கியூ இஸ் ஏ glacially eroded rock basin with a steep side wall
and a steep head wall. ராக் பேசன் சர்க்கியூன்றது வந்து ஒரு ராக் பேசன். இது வந்துட்டு ஸ்டீப் சைட் வாலுக்கும் ஸ்டீப் ஹெட் வாலுக்கும் நடுவில் இருக்கும். சரௌண்டட் அண்ட் ஆர்ம்சேர் ஷேப்டு டிப்ரெஷன், ஆர்ம்சேர் ஷேப்டு டிப்ரெஷனில் இருக்கும். கொரி ஸ்காட்லாண்ட், கார் ஜெர்மனி, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் சர்க்கியூக்கு. கொரி ஸ்காட்லாண்ட் வந்து யுனைடெட் கிங்டமில் இருக்குது. கார் வந்துட்டு ஜெர்மனியில் இருக்குது. அது ஐஸ் மெல்ட்ஸ் தே கெட் ஃபில்ட் அப் த சர்க்கியூ வித் வாட்டர் அண்ட் பிகம் பியூட்டிஃபுல் லேக்ஸ் இந்த மவுண்டன்ஸ் கால்டு டான் லேக். இந்த சர்க்கியூ வச்சுட்டு வாட்டர் கூட மிங்கிளாகிறதுனால என்ன உருவாகுதுன்னா பியூட்டிஃபுல் லேக்ஸ் வந்து உருவாகுது இந்த மவுண்டன் கீழே. அதுக்கு பேர் தான் டான் லேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. when two adjacent circuits erode towards each other and the previously rounded landscape is transformed into a narrow rocky steep. ஆல்ரெடி இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து இந்த சர்க்கியூ உருவாகிறதுனால நேரோ ராக்கி ஸ்டீப்பாக வந்து மாறிடுது. நேரோ ராக்கி ஸ்டீப் சைடட் ரிட்ஜஸ் கால்ட் ஆரிட்டி. இது மாதிரி மாறதுக்கு பேருக்கு வந்து ஆரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நேரோ ராக்கி ஸ்டீப் சைடட் ரிட்ஜஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸு. அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டாலே இந்த வேர்டு வந்துட்டு ஞாபகம் வந்துடும். சர்க்கியூ, ஆரிட்டி, கிளேஷியர், இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும். U-shaped valley is found beneath the glaciers which is deepened and widened by the lateral and vertical erosion. U-shaped valley is found beneath the glaciers which is deepened and widened by the lateral and vertical erosion. The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and slit get deposited. These deposits from glacial moraines. இந்த ராக்ஸில் பிக்காகவும் இருக்கும், ஸ்மாலாகவும் இருக்கும், சாண்டாகவும் இருக்கும், ஸ்லிட்டாகவும் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் கிளாஷியர் மொரைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த பிக்சரில் பார்த்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? டெர்மினல் மொரைன், இந்த செடிமெண்ட்ஸ் அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே போயிட்டு ஜாயின் ஆகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு விண்டு. ஹாவ் யூ எவர் விசிட்டட் எ டெசர்ட், ட்ரை டு கலெக்ட், இதெல்லாம் தேவையில்லை. an active agent of erosion and deposits in the deserts. An active agent of erosion and deposit in the desert is called wind. நெக்ஸ்ட்டு இந்த விண்டில் பார்க்க போகிறோம் மஷ்ரூம் ராக். கீழே எதுவுமே இல்லாமல் பெருசாக மேலே இருக்குது, மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கிறதுனால மஷ்ரூம் ராக். winds erode the lower section of the rock more than the upper part. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த விண்டு வந்துட்டு கீழே இருக்க செக்ஷனை வந்து ரொம்ப அரிக்குது மேலே இருக்க செக்ஷனை விட. therefore such rocks have narrower base and wider top. narrower பேஸாகவும் இருக்குது, wider டாப்பாகவும் இருக்குது. இது வந்து இதனால தான், இந்த விண்டால தான். wider top rocks is in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. இது அங்கங்கே இருக்குது. an isolated residual hill standing like a pillar with rounded tops are called inselbergs. rounded top அந்த எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ரவுண்டட் டாப்பாக இருக்கிற இன்சல்பர்க் இந்த கலஹாரி டெசர்ட் ஆஃப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் கலஹாரி டெசர்ட்ன்ற பிளேஸில் தான் இந்த இன்சல்பர்க்ன்றது இருக்குது. when the wind blows it lift and transports sand from one place to another. when it stops blowing the sand falls and gets deposited in low hill like structures. these are called sand dunes. இதை நான் சொல்ல தேவையில்ல, உங்களுக்கே தெரியும். the crescent, அதாவது தெரியாதவங்க யாராவது சொன்னீங்கன்னா சொல்லிடுறேன். சாண்ட் டியூன்ஸ் வந்துட்டு இந்த பாலைவனத்தில் இருக்கு இல்லையா, லோ ஹில் டெபாசிட் வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, வளைவரைவாக ஷேப் தெரியும்ல, டெசர்ட்னாலே நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் தெரியும். அந்த ஷேப்புக்கு பேர் தான் சாண்ட் டியூன்ஸ். த கிரஷன் ஷேப் அண்ட் டியூன்ஸ் ஆர் கால்டு பார்ச்சன்ஸ். அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுக்கும் டியூன்ஸுக்கும் என்ன பேர்னா மொத்தமாக பார்ச்சன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி டெசர்ட்னால இப்படி தானே வளைவளைவாக நம்மளுக்கு மைண்டில் வரும், அதுதான் வந்து பார்ச்சன்ஸ். when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. when such sand is deposited in large areas it is called loess. அந்த சாண்ட்லாம் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த விண்டு வந்து ஈஸியாக எல்லாத்தையும் கேரி பண்ணிட்டு ரொம்ப தூரம் இருக்கும் தூக்கிட்டு போய் போட்டுரும். அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு போய் போடுற ஏரியா லார்ஜ் ஏரியாஸாக இருந்ததுன்னா லோயிஸ். லார்ஜ் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் லோயிஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் சைனா. ஒரு பெரிய இதுவாக கிரவுண்டு மாதிரி காட்டுவாங்கள்ல, அதுதான், அது வந்து சைனாவில் இருக்குது. லோயிஸ். நார்த்தன் சைனா லோயிஸ் டெபாசிட் ஆர் brought from the கோபி டெசர்ட். நார்த்தன் சைனா லோயிஸ் டெபாசிட் ஆர் brought from the கோபி டெசர்ட். Sea waves. A part of the land adjoining or near the sea is called a sea coast. The boundary of a coast where land meets water is called a coastline. The coast areas are subject to change due to wave erosion and wave deposition.
கோஸ்டல் ஏரியாஸ் வந்து வேவ் எரோஷனை வேவ் டெபாசிஷனை வச்சு பிரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சி கோஸ்ட்னால் வந்துட்டு அட்ஜாயினிங் அண்ட் நியர் த சி, அதுதான் வந்து சி கோஸ்ட்டு. கோஸ்டல் லைன்னா அந்த சியும் லேண்டும் மீட் பண்ணுற லைனு இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பிக்சர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இல்லை, நான் வந்ததுக்கப்புறம் அதை காட்டுறேன். இந்த பேஜ் முடியறதுக்குள்ள அது வந்துடும் நினைக்கிறேன். The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms. Sea cliffs or step rock faces formed when the sea waves dash against them. Sea waves continuously strike at the rocks, so cracks developed. Over time, they become larger and wider. Thus, hollow like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. அந்த மாதிரி எரோஷன் ஆகிறதுனால அங்கே வந்து சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும். நம்ம நிறைய இடத்துல நிறைய படத்துலலாம் பார்த்துருக்கோம். கடல்கிட்ட ஒரு குகை மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க, அந்த மந்திரக்கதையிலலாம் வரும். அதெல்லாம் வந்து இதனால தான். அது வந்து என்ன கேவ்ஸ், சி கேவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. சி கிளிஃப்ன்றது இது தான், அந்த இடிக்குது இல்லையா சி கோஸ்டல் லைனு. இது வந்துட்டு அந்த அட்ஜாயினிங் ஆஃப் இங்கே பார்த்தோம் நியர் த சி வந்து சி கோஸ்ட், இதுக்கு பேர் தான் சி கோஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கு பேர் சி கோஸ்ட்டு, இங்கே இருக்கிறதுக்கு பேர் கோஸ்டல் லைன். அதாவது இந்த தண்ணியும் மலைக்கிட்ட மோதிலையும் அந்த லைன் வந்து கோஸ்டல் லைனு. மற்றபடி இந்த கேப் வந்து கோஸ்டல் சி கோஸ்ட். இதுதான் வந்து சி கேவ். இந்த மாதிரி எரோஷன் ஆகிறதுனால உள்ளே ஒரு குகையே உருவாகிடும். As the cavities of sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus forming sea arches. மேலே இருக்கிறது மட்டும் ஆகாது, கீழே இருக்கிறது மட்டும் தான் ரூஃப் ஆகும். அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னால் சி ஆர்ச்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்தர் எரோஷன் பிரேக்ஸ் த ரூஃப் அண்ட் ஒன்லி வால்ஸ் ஆர் லெஃப்ட். தீஸ் வால் லைக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் சி ஸ்டாக்ஸ். அதுவுமே கட் ஆகிட்டு அங்கே என்ன இருக்குமா, ஒரு வால் மட்டும் தான் இருக்குமா, அந்த வாலுக்கு பேர் சி ஸ்டாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும் சி ஆர்ச் அண்ட் சி ஸ்டாக். இது வந்து சி ஆர்ச் இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது, இந்த பக்கம் இருக்கிறது சி ஸ்டாக், நேராக குச்சி மாதிரி நிற்கிறது சி ஸ்டாக். த சி வேவ்ஸ் டெபாசிட் த செடிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் அண்ட் கிராவல் அலாங் த ஷோர்ஸ் ஃபார்மிங் பீச்சஸ். இதுதான் வந்து பீச்சஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. சாண்ட் பார் இஸ் எலோகேட்டட் deposition of sand or mud found in the sea, almost parallel to the coast. Sandbar is an elongated deposition of sand or mud found in the sea, almost parallel to the coast. Sandbar வந்து parallel to the coast. இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் sandbar. Lagoon is a shallow stretch of water partially or completely separated from the sea. Lagoon is a shallow stretch of water partially or completely separated from the sea. Silica Lake in Odisha, Pulicat Lake. Silica Lake in Odisha and Pulicat Lake in Tamil Nadu, and Vembanad Lake in Kerala. Silicate Lake in Odisha, Pulicat Lake in Tamil Nadu, Vembanad Lake in Kerala. Famous lagoons இதெல்லாம் இருக்குது. லேகூன்ஸ்னால் இதுதான், நடுவில் மட்டும் நிலம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். The longest beach in the world is Miami Beach in South Florida in USA. The second longest beach is Marina in Chennai. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். லாங்கஸ்ட் பீச் இந்த வேர்ல்டு வந்து மியாமி பீச் சவுத் ஃப்ளோரிடாவில் யூஎஸ்ஏல இருக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெசனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.